واغفر لنا ما مضى يا واسع يا حنان يا منان جد لنا بالنعم توسلنا بالمغتنم بالإمام فاته المقدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وبيته الكرام ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصالحين والعلماء العاملين وإلى أرواح ساداتنا من الشافعي والإمام الغزالي والمعنوي والشيخ الجلالي ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي جميع ساداتنا علي العلوي ثم إلى روح الفقيه المقدم سيدنا عبد الرحمن محمد أصدق من ولاده وإلى روح ساداتنا إشارة المسالم قطب الأنفاس أبو عبد الرحمن العطاس وشعر بجده بارس ثم إلى روح قطب الشيخ الغافر وعباد البلاد من عبد الله بن علوي القدات وصولهم جرهم ثم إلى روح الأمر عبد الرحمن الحبسي والعلي سبعة وسلم سلمى جدا من بعد محمد السلام صالح وسلم الحامد وسلم الحداد وسلم الحداد وإمام محمد بن عبد العطاس وعبد بن السلام بن حسن وسلم بن الأرض بن الشاتي وعبد الرحمن محمد بن السجاد من قتل المساوى وصولهم جرهم ثم إلى روح أخينا استغفر بن حسن واستغفر تهرب بن حسن وأصول مغفرهم وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع سلفنا ولمن له حق علينا أن الله يشهد بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يبلغ مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر من سيئاتنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويرزقنا جميع أحبابنا الشهادة إلى الموت ويختمنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الجماعة رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Terlebih dahulu sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini yang merupakan malam Sayyidul Ayyam. Kembali kita dapat bersilaturahim, bermuzakarah bersama, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, karena melaksanakan daripada perkara yang wajib yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam yang mulia dan di bulan yang termasuk Ashhurul Hurum
menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, terakhir daripada pengajian dan pembacaan kitab Al-Aham adalah berkaitan dengan masalah tentang rukun-rukun salat. Sebagaimana terakhirnya Al-Fatihah bertekankan bahwasanya kewajiban bagi setiap muslim, bahkan sepatutnya saat sampai usia 7 tahun sudah mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan rukun maupun syarat-syarat salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sudah memerintahkan kepada setiap wali agar memerintahkan anaknya untuk sholat ketika usia 7 tahun. Maka dari sini bisa dipahami, saat kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, berarti pengetahuan di dalam sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat, paling tidak rukun dan syarat maupun kaifiat dan bacaan di dalam sholat, termasuk tata cara wudhu yang betul, seseorang itu sudah harus mengetahui saat sampai usia 7 tahun. Maka itu kewajiban, ya, kewajiban terhadap setiap orang tua yang banyak dilalaikan untuk mengenalkan perkara tersebut terhadap anak-anaknya, ya. Oleh karena itu kita berharap apa yang sudah kita pelajari daripada rukun-rukun maupun syarat sholat sepatutnya bisa juga kita sampaikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Dan mudah-mudahan masih ingat daripada perkara rukun sholat, ya, kita ulang. Kemudian kita masuk di dalam permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan sunnah sholat. Jadi di dalam tertib yang disusun di dalam kitab ini, masalah sholat diawali dengan pengertian ataupun definisi. Kemudian dilanjutkan dengan fadilah tentang sholat. Terus waktu yang berkaitan dengan waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian masuk kepada syarat wajib sholat. Terus syarat sahnya sholat. Dan yang terakhir yang sudah kita baca berkenaan dengan masalah rukun-rukun sholat. Nah, masuk pada bab berikutnya berkenaan dengan sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muhaddits hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi barakati ummihi wa fid dharain radhiyallahu ta'ala anhu wa qala radhiyallahu bab sunan as-salah wa hiya sunanun katsirah awsalaha ba'duhum ila 500 sunnatin wa ba'duhum ila 800 sunnatin wa ba'duhum ila 1000 sunnah wa hiya wa fi fadliha qala Allah ta'ala fi al-hadits al-qudsi man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi yabtishu biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu al-yumna yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Bab tentang sunnah sholat. Ini sunnah di dalam sholat sangat banyak. Bahkan di sini disebutkan ada ulama yang sampai merinci 500 sholat. Ada yang merinci sampai 800, bahkan Imam Abdullah bin Thahir beliau sampai merinci 1000 di dalam sholat. Saking luas pemahaman mereka terhadap riwayat-riwayat yang berkenaan dengan masalah sholatnya Rasulullah SAW. Ya. Kita kadang-kadang disuruh menyebutkan 100 juga barangkali sudah edar.
Ya, ini bagaimana keluasan ulama di dalam masalah pengetahuan tersebut. Karena mereka membagi di sini sunnah-sunnah sholat itu menjadi 3, ya, ditinjau dari waktunya. Ada sunnanan qabla sholat, sunnah yang dikerjakan sebelum sholat. Artinya apa saja yang dilakukan sebelum masuk pada takbiratul ihram. Karena sholat itu terhitung masuknya adalah saat orang memulai kalimat takbirnya. Allah masuk huruf alif, berarti orang sudah mulai masuk sholat. Nah, sunnah sebelum takbiratul ihram itu yang dikatakan dengan sunnah sebelum sholat. Kemudian yang kedua, sunnah di dalam sholat. Artinya kalau sholat itu kan definisinya dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Dari sejak takbir sampai dengan salam itu apa aja sunnah sholat, ada sangat banyak, luar biasa. Ya. Nah, di dalam sunnah di dalam sholat ini terbagi 2. Ada yang disebut dengan sunnah af'al, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Ini walaupun perkara sunnah tidak mempengaruhi sahnya sholat, karena sholat itu kan menjadi sah ketika terpenuhi rukun dan syarat. Kalau sunnah tidak berpengaruh di dalam sahnya sholat, tetapi menambah keutamaan, bahkan akrab. Ya, ada harapan lebih dekat untuk diterimanya kita punya ibadah sholat, karena sunnah ini mengikuti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Apa yang dimaksud dengan sunnah abad? Sunnah abad, sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Artinya sunnah ini seolah-olah hampir menyerupai dengan rukun. Kalau rukun kan kalau ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau sunnah abad semacam tahiyat awal atau qunut di dalam sholat subuh itu termasuk sunnah abad. Ya. Kemudian ada sunnah hayat, sunnah yang apabila ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya. Kemudian sunnah yang ketiga, sunnah setelah sholat. Kapan hitungannya? Selesai orang melakukan salam, kemudian apa aja setelah itu. Jadi dengan rincian terbagi 3 inilah, maka sunnah sholat terhitung sangat banyak. Ya. Di antara fadilahnya, di antara fadilah sunnah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Allah menyatakan, siapa yang memusuhi waliku. Ini masalah wali adalah sesuatu yang termasuk Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala cinta di antara hamba-hambanya, ini perkara yang Allah rahasiakan. Ada beberapa perkara yang Allah sembunyikan. Di antaranya ya kewalian yang Allah titipkan terhadap hamba-hambanya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghormati setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hati kita ini ada kebencian, ada permusuhan terhadap seseorang daripada kalangan kaum muslimin ataupun hamba-hamba Allah. Khawatir justru orang tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau orang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan faqad adzantuhu bil harb. Maka umumkan terhadap orang yang memusuhi waliku, aku mengiklankan terhadap dia dengan peperangan. Ya. Enggak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala langsung umumkan berperang dengan hambanya kecuali di 2 perkara.
Yang pertama, orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Haji-haji, ya. Makanya disinilah bagaimana akhlak salaf-salaf kita. Mereka tidak pernah membenci makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun makhluk tersebut ahli maksiat. Maksiatnya mereka benci, tetapi sosok makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mereka sayangi luar biasa. Makanya di hati mereka bagaimana berkeinginan menyelamatkan orang tersebut dari kemaksiatan. Jadi tidak ada istilahnya melaknat terhadap orang yang ahli maksiat, ya, karena saking sayangnya. Kemudian yang kedua, orang yang bermuamalah dengan sistem ribawi. Ya, ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang tidak meninggalkan praktek muamalah dengan menggunakan sistem ribawi, maka Allah mengatakan, aku mengumumkan perang. Ya, Allah dan Rasulnya mengiklankan perang terhadap orang yang tidak berhenti dari sistem ribawi di dalam muamalahnya. Ya, kalau sudah Allah menyatakan perang, siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada. Ya, karena semua makhluk ciptaan Allah. Ya, jadi ya, kita kembali ke dalam hadis ini, hati-hati jangan sampai kita menyakiti seseorang, khawatir itu musuh wali Allah, maka Allah ya, mengjalankan kita di musuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya, yang paling aku cintai, mimma aftaratu alaihi, daripada kewajiban yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi seorang hamba mendekatkan kepada Allah lewat amalan-amalan wajib. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia. Ya, jadi amalan sunnah itu menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat disebutkan dalam Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sampaikan wahai kekasihku, Qul in kuntum, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Jadi setiap sunnah yang kita ikuti, yang dinisbahkan, diidofahkan kepada Nabi, baik sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah, maka Al-Quran menjanjikan yuhibbukumullah, Allah bakal mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti dosa-dosa kalian diampuni. Itu satu sunnah. Ya, bagaimana dengan dua sunnah, tiga sunnah, dan seterusnya. Maka ketika kita praktekkan sunnah di dalam sholat, berapa banyak pintu kecintaan Allah, pintu ampun Allah Subhanahu wa taala lewat praktek sholat kita, ya. Maka kalau Allah sudah cinta terhadap hambanya, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku yang menjadi pendengaran, kemudian warijlahu allati yamshi biha, dan aku yang menjadi kakinya, yang dengan kaki tersebut dia berjalan. Ya, berapa banyak kita dengar para aulia, kadang saat ini dia berada di sini, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba berada di tempat yang sangat jauh. Dia lama lagi tiba-tiba berada di tempat yang sangat jauh. Banyak kisah-kisah semacam ini sudah ma'ruf di kalangan kisah karamah para anbiya, ya. Karena memang Allah sudah cinta. Inilah yang mesti kita cari adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, salah satu amalan adalah dengan memperbanyak sunnah, dan pintu yang sangat terbuka adalah di dalam sholat. Wala in sa'alani, kalau Allah sudah cinta terhadap seseorang, ketika dia minta, la'u'tiyannah, Allah janji menggunakan dua harfu taukid, pasti kata Allah aku bakal kasih. Wala in ista'alani, kalau dia berlindung kepadaku, la'u'idannah, pasti aku bakal lindungi. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak ada keraguan sedikit pun kita sebagai seorang yang beriman insyaallah ya. Ini daripada keutamaan pengamalan sunnah. Kemudian dari pembagian sunnah yang tidak tadi, kemudian dibahas satu persatu di dalam kitab ini, walaupun tidak secara seluruhnya, hanya minha diantaranya ya. Yang pertama disebutkan as-sunanul lati qabla shalah, perkara-perkara yang disunnahkan sebelum sholat. Yang pertama al-adzan, adalah azan ya. Ini kita mengetahui disyariatkan azan bukan di kota Mekah. Azan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang pertama setelah Hijriah. Jadi saat Nabi tinggal di kota Mekah itu belum ada azan. Baru kemudian setahun setelah Hijrah, saat Nabi sudah berada di kota Madinah, saat kaum muslimin berkumpul, bagaimana kita berkumpul atau mengumpulkan jamaah untuk sholat ya, itu terjadi musyawarah. Dan ketika belum mempunyai satu keputusan, karena sahabat ada yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana ibadah Nabi itu kalau dengan trompet? Nabi mengatakan huwa min amril yahud, trompet itu perkara urusan orang Yahudi ya, karena orang Yahudi ketika hendak beribadah mereka menggunakan trompet ya untuk mengumpulkan jamaahnya. Ada yang usul ya Rasul kayak Izabil Jaros, bagaimana kalau seandainya dengan lonceng? Jadi mengatakan iya amrul Nasrani, lonceng itu perkara orang Nasrani ya. Orang Nasrani kan Kristen ataupun Katolik, ketika masuk ke dalam tempat ibadah mereka karena masuknya dengan bel. Makanya pengaruh daripada penjajahan di tempat kita kan dulu sekolah masuknya pakai gituan ya, pakai bel, teng baru masuk. Itu pengaruh. Mungkin kalau sekiranya ulama yang masuk lebih dahulu atau mungkin pengaruh, nggak mustahil komat ya, nggak mustahil ya. Jadi itu azannya. Kemudian setelah tidak ada kesepakatan, sahabat pulang. Nah saat itulah salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid mimpi ya, saat beliau sedang tawaf, kemudian dia lihat ada seseorang yang sedang menggunakan kayak tukang gitar dengan res dungdung ya, apa tidak segede dungdungan atau kokang gitu, dungdung ya gitu ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zaid mengatakan, boleh nggak saya minta kurang lebihnya ya, arti singkasnya ya. Dia orang tanya, ada malaikat mengajarkan di dalam mimpinya untuk apa? Untuk mengumpulkan kaum muslimin di dalam sholat mereka. Dan kemudian diajarkan ya, diajarkan tentang bagaimana kalau saya unjuk sesuatu kalimat-kalimat di dalam azan. Kemudian dipraktekkan saat pagi hari. Sayyidina Abdullah bin Zaid kemudian datang kepada Nabi memberitahukan perihal mimpi. Dan Nabi mengatakan ya, wahya ru'yatul haqq itu mimpi yang benar ya. Kemudian Nabi minta kepada Abdullah bin Zaid untuk mentalkin kepada sahabat Bilal ya, karena Nabi kan punya muadzin di kota Madinah. Itu ada Bilal bin Rabah, kemudian ada Abu Umi Maktum. Adapun di Mekah lain muadzin di kota Mekah Aba Mahdurah ya. Jadi masing-masing kota itu ada muadzin Nabi. Nah setelah sahabat Bilal azan, baru beberapa datang sahabat mengatakan, ya Rasul, semalam juga saya mempunyai mimpi yang sama dengan kayak itu. Kalau nggak salah hampir sekitar 11 sahabat yang mimpi di waktu bersamaan tentang kalimat azan yang diajarkan malaikat. Maka dari situlah kemudian azan dijadikan syariat untuk mengumpulkan umat Islam di dalam sholat mereka ya. Apa yang dimaksud dengan azan? Kalau secara makna bahasa loghatan al-i'lam, azan itu secara makna bahasa tulisannya kan alif, lal, kemudian alif nun. Makna bahasa itu al-i'lam, pengumuman ya. Artinya memberitahukan kepada setiap orang bahwasanya sudah masuk waktu sholat, memberitahukan setiap orang bahwasanya di tempat azan itu ada sholat berjamaah ya.
Adapun pengertian secara syariat yang dimaksud dengan azan adalah zikrun maksus, zikir-zikir yang khusus, matlubun li sholatin maktubah, yang diminta untuk sholat waktu, untuk sholat wajib. Artinya semua sholat sunnah tidak disunnahkan azan, walaupun sholat sunnah tersebut disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah, tapi tidak disunnahkan untuk azan. Jadi azan ini hanya disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Adapun perkara-perkara yang lain, ada memang azan yang disunnahkan untuk dilakukan di luar sholat. Kenapa? Ada riwayat hadis, ya, seperti mengazankan bayi yang baru lahir di sebelah telinga kanan. Kemudian ulama mengkiaskan kalau manusia lahir diazankan, maka begitu pun ketika masuk kubur. Nah, di azan dalam kubur adalah lewat metode kias, bukan riwayat hadis, tapi melakukan lewat metode kias. Kemudian ada juga disunnahkan ketika orang kesurupan diazanin dan sebagainya. Ada beberapa tempat yang kita disunnahkan untuk azan. Jadi sholat wajib yang merupakan sholat fardu ain itu disunnahkan untuk melakukan azan. Makna secara syar'i. Wa fadlul azan, keutamaan tentang azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan," dan perkataan siapakah yang terbaik, mimman da'a ila Allah, dibandingkan dengan ucapan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihan, dan dia melaksanakan amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang azan, ya, keutamaan terhadap orang yang muadzin, menunjukkan kalimat yang terbaik yang merupakan panggilan untuk salat. Ya, di dalam hadis Nabi disebutkan yughfaru lil muadzin muntaha azanihi wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin. Nabi sebutkan diampuni terhadap orang yang azan sejauh suara yang terdengar, ya, ini saking luar biasanya. Wa yastaghfiru lahu, dan mohonkan ampun buat orang yang azan, kullu rabbin wa yabisin, setiap sesuatu yang basah maupun yang kering, ya, benda mati ataupun benda hidup. Ketika mendengar azan, maka sejauh yang mendengar, nanti di hari yaumil qiyamah mereka akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan azan. Andaikan Allah tampakkan aja sekali, itu pasti orang pada berebut untuk melakukan azan, karena titipan Allah Subhanahu wa taala dalam azan luar biasa besarnya. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan bahkan walahu ajru man shalla ma'ah, dan orang yang azan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak orang yang sholat. Ya, di samping pahala sholatnya dia, semakin banyak orang yang sholat dengan sebab azan dia, maka semakin banyak pahala yang bisa dia dapat. Ya, cuman karena memang Allah nggak tampakkan, kadang-kadang buat azan main silakan. Ya, ini azannya, ini aja suaranya dikurangin mah. Ya, ada banyak pahala gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia imam pada main duluan, ya. Padahal sebagai ulama ketika ditanya mana yang lebih afdal antara azan dengan imam, termasuk Imam Nawawi mengatakan azan dengan iqamah lebih afdal daripada menjadi imam. Ya, Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Kenapa? Dilihat dari riwayat hadis yang luar biasa. Jadi samping tanggung jawab antara muadzin dengan imam jauh lebih berat daripada menjadi imam. Tapi kadang-kadang ya,
Sebagian kita ada yang seperti itu, giliran azan alasannya suaranya nggak enak. Tapi giliran imam kadang-kadang nggak nyelakin yang lain. Ya. Padahal kan imam suara itu lebih dibutuhkan tanpa terputus. Sedangkan azan kan ada putus-putusnya. Ya, setiap per kalimat putus. Karena memang azan dengan imam di mata masyarakat kadang-kadang ya orang beranggapan kalau sudah jadi imam seperti ada kedudukan di pandangan masyarakat. Ini sesuatu yang keliru. Ya, jadi apapun yang kita perbuat rujukannya adalah masalah syariat. Nah, jadi di antara keutamaan azan adalah seperti itu. Dan kemudian ada pun iqamah, ya. Jadi sunnah yang pertama azan. Ini andaikan kita mau melaksanakan sholat di rumah, ya, tetap disunnahkan azan. Jadi bukan di masjid doang, kita mau jamaah sama istri kita, ya, maka disunnahkan azan. Atau barangkali jamaah di masjid yang pertama sudah selesai, kemudian kita datang rombongan di masjid yang sama, tetap saat itu juga sunnah azan tetap berlaku. Cuman kan prakteknya jarang. Tapi pernah di satu tempat, saya pernah ke Jawa, itu jadi nggak lama orang azan selesai kira-kira setengah jam, 1 jam azan lagi. Nggak lama 1 jam azan lagi. Rupanya setiap orang pulang dari sawah, dia mau sholat dibaca speaker di azan. Dan ada yang selesai baru dari sawah atau dagang di masjid, di mau sholat di azan lagi. Ya cuma kalau di sini diomelin marbot, ya. Setiap kita ke masjid kita azan. Tapi hanya kata apa? Sunnah tetap berlaku. Ya putus. Kita mau sholat sama keluarga kita azan. Ya cuman tidak mesti harus keras kalau di rumah, ya. Apalagi kalau pakai speaker. Siapa yang serukan tuh, ya. Jadi lihat-lihat kondisi untuk mendapatkan sunnah tidak mesti harus dengan speaker. Kita mau sholat sendiri di sini, sunnah tetap azan berlaku. Barangkali ada yang mau ikut jamaah dari keluarga kita dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, iqamah. Sunnah sebelum sholat adalah iqamah. Apa yang dimaksud dengan iqamah? Zikrun maksus, zikir yang khusus. Artikan kalimat-kalimatnya dari Allahu Akbar sampai terakhir. Kita dah paham. Matlubun lintihadil hadirin, ya. Jadi zikir-zikir yang khusus yang dituntut listinhadil hadirin, agar orang-orang yang hadir untuk berdiri di sholatin maktubah, untuk melaksanakan sholat yang wajib, ya. Itu makna iqamah. Nah, kemudian syarat sahnya azan dengan iqamah, ya. Disebutkan di sini syurutu sihhatil azan wal iqamah. Syarat-syarat sahnya azan dan iqamah ada 6. Yang pertama al-muwala baina kalimatiha urfan. Antar kalimat per kalimat itu nyambung, berurutan, tidak terputus menurut uruf. Artinya kalau ada orang umpamanya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian lama baru asyhadu an la ilaha illallah, berarti azannya nggak sah. Kenapa? Karena terputus dalam waktu yang menurut adat itu kelamaan, ya. Jadi kalimatnya mualah, harus nyambung berurutan. Kemudian tertib, artinya sesuai dengan sebagaimana lafaz dan urutannya kita ketahui, ya. Terus seandainya ada orang azan pertama hayya 'alas shalah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahu Akbar, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ngacak kayak begitu nggak sah, ya. Kenapa? Ghairu tertib. Kemudian syarat yang ketiga, dukhulul waqti, masuk waktu sholat. Azan yang merupakan tanda masuk waktu sholat. Artinya kalau ada orang zuhur jam 12, kemudian jam 12 kurang 5 dia azan, berarti ketika sholat maka sholat tersebut sama saja tidak
melaksanakan azan. Kenapa? Karena diazankan sebelum waktunya, tidak mendapatkan pahala sunnah, ya, baik khususnya yang muazzinnya. Kenapa? Karena azan sebelum waktunya. Jadi untuk mendapatkan pahala sunnah, maka azannya harus sudah masuk waktu sholat. Kecuali di dalam sholat subuh. Kapan? Ya, kalau sholat subuh itu kan ada dua sunnah. Ada sholat subuh yang menandakan masuk waktu. Ada sholat subuh yang biasanya dikumandangkan 1 jam sebelum waktu. Makanya tadi sampaikan di Madinah itu biasanya kalau subuh zaman Nabi, azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh adalah azan yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal. Nanti pas masuk waktu subuh maka ganti muazzin, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi orang bisa kenal, oh ini sudah masuk waktu. Kenapa? Suaranya Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, karena memang sunnahnya 2 kali. Cuman kan di tempat kita, ya, secara umum itu 1 kali azan. Tapi kalau buat 2 kali 1 jam sebelumnya boleh. Cuman kalau coba-coba dipanggilin orang, ya udah kan begitu. Ada orang azan. Ya memang yang azan juga bukan karena ngambil sunnah. Kesiangan bangun tidur kaget, buru-buru jamnya mati. Begitu dilihat di azan. Karena kan rata-rata disiapkan azan aja, ya. Masuk subuh belum azan aja diparahin. Kadang-kadang baru beberapa kalimat berhenti. Ya kalau dia niat ngikutin sunnah ya sah-sah aja. Ya. Jadi masuk waktu kecuali dalam azan subuh. Kemudian yang keempat, syarat sahnya azan kaunuhuma min wahidin, antara yang azan dan yang iqomah 1 orang. Artinya hak orang yang azan untuk qomat. Berarti kalau yang azan si fulan, yang qomat si fulan, maka qomatnya enggak sah. Kenapa? Bukan haknya dia, kecuali diizinin sama yang azan. Umpamanya ada orang main qomat aja, kata yang azan apa? Aneh nggak mau tuh, berarti sholat nggak pakai iqomah. Ya nggak boleh, jadi mesti izin karena haknya dia. Kadang-kadang di satu masjid ini yang suka terjadi karena belum ada orang, akhirnya orang tamu azan karena nggak ada orang. Ada orang asli nggak berani azan, cuma berani hidupin speaker doang, ya. Hidupin dengan speaker, ini bisa azan ya. Bisa ada azannya. Begitu di azan selesai datang orang-orang asli. Jadi pikir orang mana-mana azan. Akhirnya merasa orang asli, akhirnya iqomah tanpa permisi, nggak boleh. Ya, kenapa? Haknya dia. Jadi yang qomat adalah yang azan, baru dianggap sah. Artinya di situ ada azan, ada iqomah. Ya, mau siapapun yang azan, maka ketika iqomah harus dia, kecuali izin, ya. Atau diberikan izin, silakan minta yang qomat. Kayaknya di kalau tempat kita kayaknya, ya, yang azan iqomah, imam dia juga kayaknya tamu banget. Syarat sahnya yang azan dan yang iqomah adalah orang yang satu. Sama seperti Jumat. Ya, ini kalau Jumat bahkan lebih fatal sebetulnya. Sunnahnya yang imam itu yang khatib. Sunnahnya yang imam yang. Kenapa sunnahnya yang imam yang khatib? Karena syarat orang menjadi imam kalau dia bukan khatibnya harus mengetahui rukun-rukun yang disampaikan imam secara jelas. Kalau sekiranya khatib menyampaikan khutbahnya, kemudian ini orang yang bukan khatib, yang jadi imam, tidak mendengar satu rukun yang disampaikan sama khatib, terus dia maju jadi imam, nggak sah sholat Jumatnya. Artinya apa? Tanggung. Adapun khatib kan kemungkinan besar dia tahu disampaikan rukunnya. Ya di saat dia khutbah dia tahu mana rukun-rukunnya. Ya maka ketika dia imam sah. Dan sepanjang di dalam praktek Rasulullah itu kan yang khatib beliau, yang imam beliau. Begitupun yang terjadi pada zaman sahabat. Ya, yang khatib dia, yang imam dia. Ini kan zaman mutakhir aja.
Kadang-kadang dipisah antara yang khotib dengan yang imam beda, ya. Ya, masalahnya seperti itu. Andaikan yang khotib, apalagi kalau ada imam tidur, ya salahnya kadang-kadang sebagian al-Baqir lihat dia tidur. Begitu dia tidur, disilakan main maju aja. Ini tak sedikit. Bahkan satu saat pernah bercerita sedikit, ya. Al-Baqir satu tugas di daerah Tanjung Barat, yang udah si khotib imam juga. Kita kalau Al-Baqir ini kalau di sholat jarang mau jadi imam, ya. Jarang mau jadi imam. Cuman kalau untuk Jumat Al-Baqir mau dengan alasan seperti itu. Di Tanjung Barat ketika ada satu orang pendatang, suaranya bagus, ya suaranya bagus. Tetapi ketika jadi imam, kita lihat perkara-perkara sunnah banyak yang ditinggal di dalam sunnahnya, sehingga kita berpikiran kira-kira ini orang paham nggak masalah hukum khutbah. Kenapa? Karena dari praktek sunnahnya banyak yang ditinggal. Akhirnya kita ngomong sama pengurus, ya, ini minta maaf, Al-Baqir kalau jadi imam sholat 5 waktu jarang mau, tapi kalau untuk Jumat Al-Baqir mau dengan alasan Al-Baqir utarakan kayak gitu. Terus kalau bisa, ya, untuk imamnya, ya kita bicara sama dia deh, anak juga deh, untuk mencegah jangan sampai Jumat nggak sah. Kalau dibilang udah dibudgetin, budgetnya sekian, astagfirullah. Lalu saya ditawarin, ini imamnya siapa nih? Inti apa dia? Kalau ini tawarin aneh. Begitu pas disiarin di sebelum Jumat, kata dia pengurus, khotibnya Al-Baqir, kemudian imamnya berdasarkan permintaan khotib, maka imamnya dia dalam mati kita dan mati dan brengsek juga nih. Ada apa bikin permintaan khotibnya? Ya orang kan akhirnya yang awam mengatakan apa? Suara imam lebih bagus daripada suara ente, kenapa bukan imamnya? Mereka nggak lihat sunnahnya, nggak lihat perkara kira-kira kalau ada imam nggak dengar khutbahnya bisa jadi nggak sah sholatnya, ya. Artinya apa? Dan sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Ada bahkan khotib itu, ya, artinya siapapun orangnya, kalau sudah jadi khotib mesti dipahami betul. Khotib ini menjaga, mewakili Rasulullah SAW, paling tidak apa, punya akhlak, punya ilmu, ya. Kalau khotib sekedar naik modal keberanian, ada beberapa khotib yang pertama yang pernah Al-Baqir lihat langsung sampai sekarang, khotib nggak tahu tentang rukun-rukun sholat. Ini kan bahaya, ya, cuman modal suara, modal berani, kemudian melihat daripada YouTube dan sebagainya isinya, kemudian disampaikan tanpa dia paham dengan isi yang disampaikan. Ya, kenapa kita tahu rukun sholat dia nggak paham? Karena bicara langsung. Yang kedua, sampai sekarang pun pernah kita singgung ketika di masjid, khotib kadang-kadang sampai sekarang masih suka pakai celana pendek kolor doang, duduk di luar. Khotib ini, ya, duduk di luar pakai kolor di atas dengkul, nggak pakai kaos, sambil merokok. Sedangkan dia ketika wasiat, ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sendiri masih menggunakan celana pendek tanpa kaos di luar dalam keadaan merokok, aurat terbuka. Artinya apa? Khotib itu kalau tidak bisa kita membawa diri kita kepada ketakwaan, ngajak orang susah. Yang ada adalah tanggung jawab dia semakin berat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau kita dikasih kepercayaan megang suatu seksi ibadah di pengurusan masjid, dalam menentukan masalah khotib jangan pakai istilah nggak enak sama orang asli. Ya, kita tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini orang berani tapi nggak ada ilmu, nggak ada akhlak, jangan dipakai. Ya, karena bersangkut paut dengan masalah ibadah. Kemudian yang kelima, syarat sahnya azan dan iqamah an yakuna bil arabiyah. Azan dan iqamah harus dengan bahasa Arab, ya. Tidak boleh diganti-ganti, repot, ya. Gak tahu berbeza itu udah diganti belum, ya. Tapi yang jelas pakai bahasa Arab. Yang terakhir, yang keenam, al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Hendaklah dikeraskan azan dan iqamah
idza kana li jama'atin, kalau azan dan iqamah tersebut untuk sholat berjamaah. Artinya kalau kita sekedar sholat sendiri, mungkin karena kita ada urusan atau ketiduran, sunnah azan tapi tidak terlalu keras. Ya, dimanapun kita sholat, mau di rumah, mau di masjid dan seterusnya. Ya, ini di antara syarat-syarat azan dan iqamah. Masih banyak dan masih panjang di dalam pembahasan mengenai masalah azan dan iqamah, termasuk nanti sunnah-sunnah azan yang banyak dilalaikan oleh sebagian kita, padahal fadilahnya itu sangat besar ya. Tapi yang sedikit ini mudah-mudahan dapat kita pahami dan mudah-mudahan dapat kita amalkan sesuatu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi saja barangkali untuk malam ini insyaallah bulan berikutnya kita sambung masih berkaitan dengan masalah adzan dan iqamah ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kekuatan untuk melaksanakan ibadah, kekuatan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW sebagai wujud ta'alluq dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana.